मिठे बच्चे तो निजर जुगबल द्वारा यही पुराना दुनिया को परिवर्तन करी नुआ दुनिया करुछ। तुम्हें आत्मिक सेवा पाई प्रकट अर्थात प्रत्यक्ष होइछ। बाबा आज आमको आत्मिक सेवाधारी कहते आम आत्मिक सेवाधारी तेणु ये आम धीरे धीरे प्रत्यक्ष किछि तेणु आम जोग बल द्वारा पुणी पुराना दुनिया को नुआ दुनिया करुँच। तेणु जोग बल अर्थात आत्मा निज स्वधर्म स्थित हो परमपिता परमात्मा स्मृति रहिबो जहाँफल आत्मार सुख शांति पवित्रतार किरण सारा जगत को बांटी हो या द्वारा पुराना दुनिया नुआ दुनिया परिणत हो। प्रश्न सचोट एवं यथार्थ पुरुषार्थी संतान मानकर लक्षण सब कौन होइथिबो? उत्तर सचोट संतान माने केवे हेले निजर भूल को लुचेइबे नहीं, तुरंत बाबा को सुनाइबे। सेमाने बहुत निरहंकारी होइथांती। सेमानक बुद्धि रे सर्वदा यही चिंतन रही थाए जे जेपरी कर्म मु करिबी सेमाने कहार अपसेवार आलोचना करिबे नहीं, निज सेवारे मग्न रही थांती। सेमाने कहार अवगुण को देखी निजर मुंड खराब करती नहीं। एभली सचोट पुरुषार्थी बा सच्चा पुरुषार्थी तेणु से निश्चित रूपे एभली पुरुषार्थ करेंगे तांकु देखी अन्य माने करेंगे कौन सी नेगेटिव से माने देखिबे नहीं एवं को भूल को से माने लुचेबेनी, कारण से माने सच्चाई जो भूल को लुचेबे पुणी बाबा कहले से माने निश्चित रूपे जनइबे नचे तांको भूल बढ़ी बढ़ी चलिबो। भूल बढ़ी चलो बाबा कहीं कहे से सच्चे पुरुषार्थी सच्चाई वाला पुरुषार्थी बाबा कहले तेणु से बाबा कार्य मददगार हूँ। गीत धीरज धर मनुआ। आज गीत अच्छी धीरज धर मनुआ धीरज धर तेरे सुख के दिन आएंगे। जीवन में जो तकदीर का सूरज निकलेगा चमकेगा और गम का बादल हट जाएगा। तेणु बाबा कहते जमती आमर लौकिक पिता माता माने देह खराब होते भल हो जो जिस्मानी डाक्तर माने बाबा तो रुहानी डाक्तर आमर जो शारीरिक डॉक्टर मान पाखक आम जाती से कहती ये दिने दुई दिन भितर ठीक हो शरीर से भली बाबा कहते धीरज धर मनुआ धीरज धर तेणु तुमर सुखर दिन आसी जाउछि। गम की बादल हट जाएगा तकदीर का सूरज चमकेगा। तेणु भाग्यर सूर्य चमकिब कौट चमकिब आत्मा आमर भ्रुकुटी सिंहासन जो आत्मा अच्छी बाबा कहते मस्तक आमर भाग्य चमकिब गम की बादल हट जाएगा अर्थात जिते बड़े आत्मा सत प्रधान हो पवित्र हो सब दुख दूर हो। तेणु बाबा आमको धीरज दौरान कौ धीरज सीना विनाशी नुहे ये हूँ अविनाशी धीरज दौरान। प्रत्येकंकर कर्मर हिसाब अच्छी। कन्या मानकर कर्म हेउछि श्रेष्ठ। जो मानकर विवाह हो जाइछि सेमाने कहउछन्ति यदि एही समय रे आमे कन्या होइथांतु तेबे एही सबु जंजीररु मुक्त होई मुक्त विहंग हुअन्तु। कन्या माने मुक्त विहंग अटंती किंतु खराब संग द्वारा नष्ट हो जाइथांती। स्त्रीर स्वामी
ସନ୍ତାନ ଆଦିଙ୍କର କେତେ ଜଞ୍ଜିର ଅଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଆଦିର କେତେ ବନ୍ଧନ ରହିଛି। କନ୍ୟାମାନଙ୍କର କିଛି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ବାବାଜୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଶାଦି କରିସାରିଲେଣି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କନ୍ୟା ହେଇଥିଲେ ଆମେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେଇକିରି ପଞ୍ଚୀ ଭଳିଆ ଆମେ ଉଡ଼ନ୍ତା ପଞ୍ଚୀ ପରି ଆମେ ସେବା କରୁଥାନ୍ତୁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବନ୍ଧନ ବେଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଏ। କେତେବେଳେ ପୁଅର ବନ୍ଧନ, କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ବନ୍ଧନ, କେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରର ବନ୍ଧନ। ତେଣୁ ଲୌକିକରେ ତ କିଛି ବନ୍ଧନ ଥାଏ, ଭୋଜି ବେମ୍ବାରି ଥାଏ। ସେମାନେ ଯଜ୍ଞରେ ସେତେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର କେତେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ସେମାନେ। ତେଣୁ ଆମେ କନ୍ୟାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ନଶାର ସହିତ ରହି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ବାବା ଜାଣନ୍ତି। ସେବାର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ମହିମା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଆସିବା ଦରକାର। ଏହି ଆତ୍ମିକ ସେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଅଛି। ବିନାଶୀ ଧନ୍ଦା ଆଦି ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କରି ଆସିଛୁ। ଏହି ଆତ୍ମିକ ଧନ୍ଦା କେହି ବିରଳ ବ୍ୟାପାରୀ କରିବେ। ବାବା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସେବା ନୁହେଁ, ଏ ଆତ୍ମିକ ସେବା ଏବଂ ଆମର ସେବା ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଆତ୍ମିକ ସେବା ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନସିବବାନ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେମାନେ କେବଳ କରନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିର୍ଲା ବ୍ୟାପାରୀ ହିଁ ଏହି ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ଖୁସିର ସହିତ ଏହି ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମକୁ ଏହି ସେବା ମିଳିଛି। କେବେ ହେଲେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ। ଏହିପରି ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ମାୟା ନାକରୁ ମଧ୍ୟ ଧରି ପକାଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇଲେ ମାୟା ଧରି ନେବ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଏପରି କରିବା ଉଚିତ। ଏହିଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବାବା ଟିକିଏ କିଛି ବି କହିବେ ତେବେ ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ହୋଇଯିବେ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମତାମତ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି ନା ଚୁହେ ଲଗି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଷାକୁ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି ମିଳିଗଲେ ବୁଝିନିଏ ମୁଁ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟାପାରୀ। ଏ କଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଅପସେବା କରୁଛି। ଅନେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଧରିଦିଏ, ନାକରେ ଧରିଦିଏ ପୁଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ବୁଝି ବି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏଭଳିକି ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିହେବନି। ଯଦି ବି କିଛି କହିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ବାବା ମୂଷାର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ମୂଷାକୁ ଯେମିତି ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି ମିଳିଗଲେ ସିଏ ଭାବେ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟାପାରୀ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସେମାନେ ମହାରଥୀ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେବା କରିବା ଦରକାର, ନିଜ ଭିତରେ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର, ସେମାନେ ସେତିକି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଓଲଟା ବାବାଙ୍କୁ ବି ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମର ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଭାଷଣ କରୁଥିବା ମହାରଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଉଠି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଉଠନ୍ତି ତେବେ ବସି ଢୁଳାଇଥାନ୍ତି। ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସକାଳ ସମୟ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ। ବାବାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ମହାରଥୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣ କରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୁରଲୀ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁରଲୀ କ୍ଲାସ୍ ତ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି କରିଦେବେ, ତ କିନ୍ତୁ ୟାଦ ନାହିଁ। ମହାରଥୀ ମାନଙ୍କର ଭାଷଣ କଲାବାଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ୟାଦ ନାହିଁ, ୟାଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବି ୟାଦରେ ବସିବେ ବା ଅମୃତ ବେଳା ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ବି କେବେ କରିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ
ଧୂଳି ହେବେ। ତେଣୁ ବାବା ଧାରଣା ବି ହବନି। ଧାରଣା ବି ହବନି। ଯଦି ଅମୃତ ବେଳା ଯୋଗ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଧାରଣା କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ଅମୃତ ବେଳା ପୁରା ଜାତି ଜାତି ହେଇକି ଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ବହୁତ ପ୍ୟାର ସେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଶରୀର ଥକାନ ଅଛି, ନିଦ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଭଲେ ଯୋଗ କର, ବସିକି ଢୁଳେଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ମନରେ କିଛି କଥା ଆସୁଛି ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସନ୍ତାନମାନେ ସେବାରେ ଦିନ ରାତି ଲିପ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ହିଁ ତୁମର ଧନ୍ଦା ଅଟେ। ସବୁଦିନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଏହି କଥା ବୁଝାଅ ଯେ ଇଏ ଶିବ ବାବା, ଇଏ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେବାରେ ଆମର କେତେ ନଶା ରହିବା ଦରକାର, ସେବାରେ ଆମେ ବିଜି ବି ରହିବା ଦରକାର। ଏଭଳିକି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଅ ଶିବ ବାବା କିଏ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କିଏ, ତାର ଫରକ ବୁଝାଅ। ତେଣୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତନ କର ସେବା କିଭଳି କରିବ, ଜ୍ଞାନର ମନନ ଚିନ୍ତନ କର। ଧନ୍ଦା ଆଦିରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଏହି ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ। ବେମାରରେ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ କାମ କିପରି ହେବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭଲେ ଯୋଉଠି ବି ରୁହ, ଯେମିତି ବି ତୁମେ ଜବ୍ କରୁଥାଅ ବା ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସେବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଧନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଖୁଦ୍ ପରମଧାମରୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଖୁଦ୍ ଭଗବାନ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ ତିଆରି କରିପାରିବା? ଆମେ ସ୍ଥୂଳରେ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବିମାର ପଡ଼ିଥାଉ କି ଯାହା ବି ଥାଉ, ଆମକୁ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ଧ ସମୟରେ ତ ଆମେ କହିବାନି ଯେ ମୁଁ ବିମାର ପଡ଼ିଥିଲି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ତ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ବାବା ସ୍ଥାପନା କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ଆସି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ, ତନ ଦେଇ, ମନ ଦେଇ, ଧନ ଦେଇ ଆମକୁ ଯଜ୍ଞ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଶ୍ୱ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତିକି ହୋଇପାରିବ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବହୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ଲଢ଼େଇର କିଛି ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଗଲେ ଦେଖିବ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନ ରହିବୁ, ସେହି ସମୟରେ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ତ ବହୁତ ବିପତ୍ତି ଆସିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତ୍ୟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିନାଶର ସିନସିନେଟ୍ ଦେଖାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବା କି? ତେଣୁ ଆଗରୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ମିଳୁଛି ଆମେ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ଦରକାର। ଆମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମିଠା ହେବାର ଅଛି। ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ମଧୁର ହେବା ଉଚିତ। କ୍ରୋଧୀ ହେବାର ନାହିଁ। ଏହା ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ନାମ ଅଟେ ନା। ଏହି ରାଜଋଷିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି କେତେକ ଏହିପରି ଅଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ମିଠା ହୁଅ। ଦୁର୍ବାସା ଋଷିର ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ରୋଧର ଫାଇଲ୍ ଆଦୌ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ବି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା, ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ତାହେଲେ କ୍ରୋଧକୁ ମର୍ଜ କରି ରଖ, ଇମର୍ଜ କର ନାହିଁ, ମାନେ ବାହାର କର ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ନିଜ ହୃଦୟ ଉପରେ ହାତ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ କେଉଁ ପଦ ମିଳିବ। ଯଦି ସେବା କରିନାହଁ, ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ଭଳି କରିନାହଁ, ତେବେ କେଉଁ ପଦ ମିଳିବ? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଦଶାହୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେବେ ସାହସ ରଖି ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। କେବଳ କଥାରେ ତ ଚଳିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ
अस्थि मध्य देवार अछि। बाबा आज महावीर भली सेवा कर, दधीची ऋषि भली निज अस्थि को मध्य स्वाहा कर, माने हड्डी हड्डी मेहनत कर, करने को पड़ो, न कले कि ना भाग्य तैयारी हेब ना बाबा कार्य आम मददगार तेणु करने को। वरदान संतुष्टतार त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सर्वदा सफलता प्राप्त करी उच्च पदर अधिकारी हो। सर्वदा सफल हेबा पाई बाबा एवं परिवार सहित ठीक भाव में जोड़ी हुई रहिबा दरकार। सेथिपाई समस्तंको तीनोटी सर्टिफिकेट निश्चित भाव में नेबाकू हेबो। ताहा हेला बाबांको ठारू, निज ठारू एवं परिवार ठारू। तेरे परिवार को संतुष्ट करबा पाई गोटे छोटिया कथा मने रखिबाकू हेबो जे समस्तंको सम्मान देबारे रेकर्ड निरंतर ठीक रहिथिबो। एथिरे निष्काम हेबाकू पड़िबो। इहा सहित बाबांको संतुष्ट करबाकू हेले सच्चा हेबाकू पड़िबो एवं निज उपरे संतुष्ट रहिबाकू हेले सर्वदा श्रीमतर सीमा भितर रुह। एही तीनोटी सर्टिफिकेट उच्च पदर अधिकारी करिदेबो। बाबा जी संतुष्ट मणि बनवा कहते, तेणु संतुष्ट मणि होगापी आमको तीनोटी सर्टिफिकेट नेबा, निज पाखु बाबा पाखु ईश्वरीय परिवार। जदि तीनोटी सर्टिफिकेट आमर हो आमको आउ कौन प्रोब्लेम रही। तेणु निज पाखु नापी कौन करवा ना श्रीमत भितर रहा। श्रीमत को आम के उल्लंघन करवा ना। बाबा पाखु संतुष्टतार सर्टिफिकेट नापी बाबा कहले तुम्हें सच्चाई होकर रुह। आ परिवार पाखु संतुष्टतार सर्टिफिकेट नापा कहले तुम्हें गोटे कथा ध्यान दियो ना समस्त को सम्मान दियो। स्लोगान जो माने चित्र को न देखी चैतन्य एवं चरित्र को देखी थांती सेही माने ही श्रेष्ठ चरित्रवान अटंती। बाबा श्रेष्ठ चरित्रवान पाई आमे चित्र न देखी चैतन्य को देखिबा। चैतन्य कहले काहको आत्मा को देखिबा एवं चरित्र को मध्य देखिबा, अर्थात प्रत्येक आत्मार विशेषता को देखिबा। तेणु जदि विशेषता को देखिबा आ आत्मा चैतन्य शक्ति को देखिबा ताहले आमे जरूर सच्ची पुरुषार्थी हो पारिबा। आजिर मुरली को सुंदर भाव में स्पष्टीकरण करिथिबारु भौणी को धन्यवाद दे आजिर कार्यक्रम को एठी रखुछु। पुणी देखा हेबो आगामी अध्याय रे। रहूछु। ओम शांति।